ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଠାରେ ଶୁଣିବା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କଥା ଦେଇ ପଡ଼। ଓ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ହରି ହରି ଓ कमलमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्र वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्याप्तिर्हृदये संवित् तं नृसिंहं मेहं भजे विश्वसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्य परमधाम जगतधाम आनंदय कुमार हरि हरि बोल ये कैवल्यदाताश्च संशरणागति वं ब्रह्माण्डनाथाय केशवाय नमो नमः वं ब्रह्माण्डनाथाय केशवाय त्वमेव धाता सचराचरस्य त्वमेव पिता भुवनत्रयस्य अज्ञानहर्ता जगदखिलस्य पातु न देव मण्डलस्य त्वमेव ब्रह्म परम ब्रह्म च त्वमेव निराकार निरामय त्वमेव शक्ति हरिहर ब्रह्मा त्वमेव नाथ गुरुस्वामी हरि बोल श्री गुरुस्वामी पाहि मां श्री गुरुस्वामी रक्ष श्री गुरुस्वामी पाहि मां श्री गुरुस्वामी रक्ष श्री गुरु
नायक स्वर्ण क्षेत्रादि सादि पुरुष श्री जगन्नाथ गुरुस्वामी अभय चरणार बिंदु जुगल ए दासर ए सेवकर अनंत कोटिबार साष्टांग प्रणिपात निवेदन करी प्रभु श्री जगन्नाथ गुरुस्वामी अहेतुकी करुणा को पाथेय करी व्यासदेव तपस्थली आयोजित होता ये त्रितापहरण शांति महायज्ञ को साफल्य मंडित करथिबा ज्ञान मंडप सत्संग मंडप उपस्थित होता विश्व भतृत्व दिव्यात्मा परिषद वर्तमान तार जे सभापति अच्छे आम मान निकट आम मान घर उपस्थित अच्छा निमा भाई को सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात निवेदन करुच्ची पूर्वतन सभापति मृथा भाई को सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात निवेदन करुच्ची सांगठनिक मुख्य कैलाश भाई को मध्य सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात निवेदन करुच्ची मंचासीन मंच परिचालक गौरांग भाई को सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात निवेदन करुच्ची आचार्य महाशयकर श्री चरणार बिंदु अनंत कोटिबार प्रणिपात निवेदन करी यज्ञ कार्य निजक व्रत कर समस्त जाज्ञिक विद्वान मान सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात ज्ञापन करी प्रत्येक ज्ञान मंडप वाद्य यंत्र सहायता कर समस्त वाद्यकार भाई मान सहृदय सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात निवेदन करी आनंद बजार में खंदाशाल अन्न प्रसाद भोजन निमंते निजक नियोजित कर समस्त भाई माने सर्वोपरि नाम मंडप नामाचारी भाई माने ओडिशार कोणान कोणरू आसी पहुंची ए त्रितापहरण शांति महायज्ञ बसी ठाकुर परम पावन कथामृत को श्रवण करुवा समस्त गुरुहाता समस्त गुरु भगिनी समस्त भितर परमात्मा को उपलब्धि कर समस्त सप्रेम गुरुस्वामी समस्त प्रणिपात निवेदन प्रकृत में ठाकुर गोटे सुंदर सुंदर बाणी बुझे कहते कथा को जी श्रवण करेंगे कथा को जी शुणे मो कथा शुणिले होइबु पार मो कथा श्रवणे संशय दूर अज्ञान अंधारू होइबु पार बोल श्री जगन्नाथ गुरुस्वामी की जय से तांकर ये सुंदर बाणी में कहते मो कथा श्रवणे संशय दूर जदि तोर संशय को तू दूरीभूत करने को चाहूचु तो ताहाले तते ज्ञान मंडप रे बसी तांकर कथा को श्रवण करने को पड़िबो जेते बेले आमे प्रथमे सुनिलु जे ये यज्ञर नाम होचति त्रितापहरण शांति महायज्ञ आमे ए समय चिंता कलु जगत रे जे खाली ताप तीन प्रकार से कथा नुहे ये सृष्टि प्रक्रिया चालुची तीन सेति पई कवि सम्राट उपेंद्र भंज अति सुंदर भाव रे तांकर सारस्वत साधनार जन्म निदर्शन बुझते लीला 334 से ग्रंथ रे कहते खाली जे ताप तीन प्रकार आज्ञा से कथा नुहे ताप त्रय तारक त्राण पण तिलक तुंगरे तुर्य प्रकट त्रिधा तत्व विदित तराट अनुख्यात कि शब्द तांकर देखंतु तले ताप त्रय तारक तांकर ताप होची तीन प्रकार ना कोन कोन जो ताप विषय आपण माने समस्त श्रवण करिथिबे आदि भौतिक ताप आदि दैविक ताप आध्यात्मिक ताप इ तो त्रिताप माने सेते के नुही गोटे साधक ता साधन क्षेत्र जदि से गुरुस्वामी शरणागत होवा को चाहू थाए ताहाले जो जगत को से माध्यम में तांको निकट रे पहुंचीबो ताहा भी तीन कोन ना परम भक्ति ज्ञान घिनी हेमंत योग मार्ग तीन योग भी तीन जगत भी तीन स्थूल सूक्ष्म कारण ता सहित ए यज्ञानुष्ठान को आम आसी पहुंचे एठी मध्य समस्त अवदान तीनोटी तत्व गुड़ी रहा कथा ना कौन कौन ना तन मन एवं धन प्रत्येक क्षेत्र में तीन गुण होची तीन त्रिगुण रजु करे धरी मृगी नचाती न हरि सत्व रज तम तो सृष्टि प्रक्रिया आज्ञा तीन रे ही चलछि आमे जहाँ भी किछि देखुचे ये सब तीन 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 केवल ही तीन खाली जे ताप तीन से कथा नुहे आ त्रिताप हरण यज्ञ हवा पूर्व अवश्य एठी आमे जो माने आसी जे त्रिताप हरण यज्ञ को दर्शन करबा पई विश्वास रे आसी जे ताप हरण होबा पई से तो ठीक ता पूर्व मध्य ठाकुर आमको त्रिताप हरणर सुंदर रक्षा कवच को प्रदान करिसेंती जानते से कोन जेते बेले आमे छोट छुआ आइतिलो ठाकुर पाखे पूजा करथुलो पुष्पांजलि देला बेले ठाकुर पाखे गोटे मंत्र पढुथुलो आ से मंत्र मध्ये आपण ठाकुर को पूजा पद्धति पुस्तक रे पाइबे कोन ना पादुका गुरुदेवस्य साक्षात गुरु प्रकीर्तितः तांतमहे नित्यं तापत्रय विनाशकम् बोल श्री जगन्नाथ गुरुस्वामी की त्रिताप हरण यज्ञ पूर्व मध्य ठाकुर हमको बाट बतैथिले कहले तापत्रय विनाश होवार सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन ना पादुका गुरुदेवस्य साक्षात गुरु प्रकीर्तितः
जदि श्री पादुका ठारे आम मानकर समस्तଙ୍କର निश्चल भक्ति निर्गुण भक्ति एवं पूर्ण आत्मनिवेदन रही आमर ताप निश्चित भाव में हरण होगा निसंदेह आम आम जो ठाकुर पाखे समर्पित हुए यही मंत्र गान करे तान बंदम हे नित्यम तापत्रय विनाशकम खाटी जदि पाद को धरी आमर तापत्रय नाश हो आगुरी जाचे आगुरी अनेक बार ए मंत्र को प्रयोग कर तापत्रय हवार आहरी अनेक उपाय पाद को धरले तो तापत्रय उद्धार हम ना तेणु से ठाकुर गोटे सुंदर बाणी कहते कौन कहले ना सबू को छाड़ी पाद को धरी साधुता धारा भेड़ा न करी कहले सबू को छाड़ी दियो ये जहाँ भी किसी देखुच ये संसार में पुणे ठाकुर आउ गोटे बाणी कहते ऐश्वर्य विभव सबुता खेल ता मध्य रही विष अनल सबू तार बोली भाविबु जेबे विषरे अमृत पाइबु तेबे ए ऐश्वर्य विभव ये सब हूँ तांकरी खेल कहले जेते बड़े सबू को छाड़बू आ पाद को धरबू साधुता धारा एवं कौन करू ना धारा को साधिबू धारा प्रभु कहीं दवार कारण कौन धारा से धारा प्राण संजीवनी परा हूँ धारा ठाकुर आमको से रक्षा कवच धारा को प्रदान कर हे मोर गुरु भाई गुरु भौणी माने तापत्रय नाशन होगापी ठाकुर अति सुंदर भाव में आमको यज्ञ होगा पूर्व चरम शास्त्र तार विधि तार व्यवस्था आमको बतई किंतु तापर भी सृष्टि आरंभ होती यज्ञ सृष्टिर आरंभ यज्ञ तेरे आम एठी जो यज्ञ को आसीचे ये यज्ञ कौ यज्ञ ये स्रष्टांक द्वारा निर्देशित विधि निर्दिष्ट यज्ञ त्रिताप हरण शांति महायज्ञ जहाँ आम मालिका प्रवादीय यज्ञ बोली कहते जहाँ महापुरुष माने मालिकार रचना कर जगह त्रिताप हरण शांति महायज्ञ हम तीनटा ताप हरण हो आदि भौतिक ताप आदि दैविक ताप आध्यात्मिक ताप तो यह निसंदेह किंतु आम मानकर समस्त जोगरे अच्छे आम आस यज्ञ पहुँचा आज्ञा से कथा नुहे कहीं कथा कहूँ आपण मानक आज ही गोटे सुंदर अनुभूति प्रसंग लीला प्रसंग कहूँ अवश्य से अनुभूति लीलाटी मोर नुहे सी जन गुरु भाई आ सी यज्ञ को केमी आसी पहुँची आप से कथा को श्रवण करेंगे आश्चर्य हो ना किंतु आम कहूँ ना किंतु आपण मैंने जो खोजे निश्चित भाव में पाइबे आ ये सत्संग आसर भितर सी काली पर्यंत अच्छा जदि आप खोजे पाइपर से भाई कथा कहूँ कहीं कहूँ ना से भाई जनक आज मो सहित भेट ही कहले जे ए यज्ञ को आसवा पछरे मोर मध्य गोटे अद्भुत सूक्ष्म लीला ठाकुर सहित चली मुझे केमी चली ना जिते बड़े मु कटकू बाहर कौटी ना गत काली राति आसवाई वेद व्यास को त्रिताप हरण शांति महायज्ञ को बाहर बेलू मोर जीवा व्यवस्था ट्रेन में ट्रेन में आसिक पहुँची आसवा भितर कटकर जन चिन्हा लोक मत पहुँची कहले जे ट्रेन में कहीं जाऊच बस रे जाऊन राति ना आज तो कौन भारत बंद हबार अच्छी बस गाड़ी घोड़ा कौन चलुनी आ बस रे केमी जीवी ना चलुची तुम बस रे बसिकी जाओ आ से भाई मध्य से बस ना मत कहले बस आप विश्वास करेंगे से बस रे से आसी सम्मान 500 टंका धरिकी आस से भाविले ट्रेन रे गले मोर अल्प खर्च हो टिकेट अल्प खर्च हो पानपोस रे पहुँचले से गोटे को गुरु भाई को डाक पलैबी मोर से अटो कर खर्च में पलैबी 500 टका भितर मोर सब हो भावे कि 500 टका धरिकी आसुँच जो बस पर बसिले से भाईटर कथार पड़ी बस कंडक्टर को 500 टका देदेवी बस भड़ा 500 टका बस भड़ा 500 टका दे सारा चिंता कले जब मुझे पानपोस रे पहुँचबी सेठू पुणी केमी गाड़ी करके अटो कर पहुँची मो पाखे तो पैसा ना मुझे पहुँची ये भाभी शोचती हठात से बस कंडक्टर आसी पाखे पहुँचले कहले भाई ये 500 टका रखु सी कहले कहीं 500 टका रखी ना आपण पूर्व जन कालिया लोक ये 500 टका देकी पलि आ मत कहले जो जदि से 500 टका दे फेरे देवे बेलु श्री जगन्नाथ गुरु स्वामी की वर्ष रहा करूनी अनेक दिन तल लीला कथा कहूनी गत काली रातिर लीला कथा आपण कहूँ ये कहली ये यज्ञ आसी पहुँचा और निजको अंतर्भुक्त करवा सामिल करवा एते सहज कथा नुहे जोगरे नथिले भाग्य नथिले ता केबे हेई परिबो नाही
ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ 8 ନମ୍ବର ଚରମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ କଣ କହିଲେ ଧନରେ ତୁ ପୁରା ନିଗମ ଘରର ପିଲା କଣ କହିଲେ ତୁ ପୁରା ନିଗମ ଘରର ପିଲା ଆମେ ବସିଛେ କୋଉଠି ନା ବେଦ ବ୍ୟାସରେ ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନିଗମ କଳପତ୍ରର ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁଖମ ଖାଦ ଅମୃତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁକ୍ତଂ ନିଗମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 8 ନମ୍ବର ଚରମରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତତେରେ କଣ କହିଥିଲେ ଧନରେ ତୁ ପୁରା ନିଗମ ଘରର ପିଲା ଆଜି ନିଗମ ଘରର ପିଲା ଏ ବେଦ ବ୍ୟାସକୁ ଆସି ଏଇଠି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ତା ପହରଣ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଜନ୍ମ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥକୃତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗରୁ ମାର୍ଗ ବତେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍ଗକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲୁ ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଣ କଣ ତନ ମନ ଏବଂ ଧନ ଏ 3ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖାଲି ମତେ ଛାଡ଼ିକି ନା ନା ମତେ ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ତ ଚରମ ପରିବାରର ନା ଆପଣମାନେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ଚରମ ପରିବାରର ନା ସମସ୍ତେ ତ କେଶବ ଆଶ୍ରିତ ନା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଠାକୁର ଆମକୁ ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଏ 3ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ତନ ଅର୍ଥ ସମୟ ଆଉ ମତେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ବୋଧେ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯେବେଠୁ କହିଲି ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଠିକ 7 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ବାହାରିଲି 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ପହଞ୍ଚିଲି କୌଣସି ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଅହେତୁକି କରୁଣାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତ୍ରିତାପହରଣ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ତେଣୁ ତନ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜ ସମୟକୁ ଏଠି ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କିଏ କେତେ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ମାସ ହେଲାଣି କେବଳ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ନିଶା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ନିବେଦନ କରିବି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଏଠି ହେଇପାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତନ ସମୟକୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ମନ ଆଚ୍ଛା ମନ ନଥିଲେ ଆମେ ତ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଲେ ନା ମୋର ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ନା ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ କାରଣଂ ବଦ୍ଧମକ୍ଷୟଃ ଅର୍ଥ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ମନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଆଉ ମନ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟା ଯାହାର ଲୋଚନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଏ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବୋଲୁଛି ମନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବୋଲୁଛି ମନ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଷୟା ଯାହାର ଲୋଚନ ହରାଏ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଲୋଚନ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହାର ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସବୁବେଳେ ତାର ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ ବୋଲି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳମ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ବତେଇଛନ୍ତି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଉଛି ନିଜେ ମନ ତେବେ ଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ ଗୁରୁ ପୁରା ମନ ଭାଗବତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ମନରେ ମୂଳରେ ହେଉଛି ସବୁ ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲଗେଇଦେବା ମନ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଧନ କହିଲେ କଣ ଠାକୁର ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ ବତେଇଛନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଆମ ପିତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ମାନେ
ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ ଦାନ କରିବୁ, କରାଳ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ କହିଲେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠିତ ଭାବନା ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ତତେ 100 ଗୁଣରେ 1000 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧାର ଦେବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଠାକୁର ଆମକୁ ମାଗିଲେ ଆମେ ଧାର ଦେଲୁ? ନା ନା ନା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ଚରମରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଟିକିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ କଟିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଟିକିଏ ପାଟ କାଟିକି ଦେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ କାହାର ଟିକେ ଭକ୍ତି ଉପୁଜିଲା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋର କୃଷ୍ଣ ମୋର, କାହାର ଭକ୍ତି ଟିକେ ଉପୁଜିଲା ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ତୋର। ତୁ କି ତୋ ପାଟ ଶାଢ଼ୀକୁ କାଟି ମୋ ହାତରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ ମୋ ଆଘାତକୁ ତୁ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଟିକିଏ କନା ଦେଇଛୁ, ଟିକିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛୁ, ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ରର ଅବତାର ନେଇଯିବି। ଟିକିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ତା 1000 ଗୁଣରେ ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଟିକିଏ ଦିଏ ସିଏ ତାକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁନି, ବରଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତାକୁ 1000 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପୂଜା, 3ଟା ପୂଜା ଅସୁନ୍ଦରୀ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଖାଲି ପୂଜା ଟିକେ କୃଷ୍ଣକୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯାହା ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଦେଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ କେଶବଙ୍କ ଦରବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର, ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅହର୍ନିଶି କେଶବଙ୍କର ତ ଦାସ, ଆମେ ଅହଂ ହି ନାରାୟଣ ଦାସ ଦାସ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ ନା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁ କହୁଛି ଏ କଥା? ମହାଭାରତର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସୂତ୍ରକୁ ଆପଣ ପଢିବେ, ସହସ୍ର କହିଲେ 1000 ନାମ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଦେଲେ? इति इदं कीर्तन्यस्य केशवस्य महात्मनः बोल भक्तवत्सल भगवान की सहस्र नाम माने 1000 गोटी नाम। ठाकुरଙ୍କର केते नाम थरे चिंता करनु, केउ नाम थरी डाकिबी तुमको, तुमे तो सर्वनाम, आपण तो सर्वनाम, केउ नाम थरी डाकिबी, किंतु 1000 गोटी नाम भितरु लिखि देले शेषरे जे इति इदं कीर्तनयस्य केशवस्य महात्मनः लिखिदेले केवल गोटिए नाम कौन ना केशवस्य। 1000 नाम को जपिबा किछि आवश्यकता नाही, गोटिए नाम को धर से ताण करि देबे, उद्धार करि देबे। कौन से नामटी ना केशव। आ ये मध्य 3, या भितरे मध्य 3 निहित होइकी अछि। के रे कहि बोलिबा दाता, सरे शरणागति, बरे ब्रह्मांड नाथ, केशव मो प्राणपति। ताले ये मध्य 3 चिंता करतु, से केशवकर नामर केडे सुंदर विशेषत्व आमको विष्णु सहस्रनाम प्रदान कले। एते गुड़िए नाम जपिबार किछि आवश्यकता नाही। इति इदम कहले शेषरे गोटिए नाम कौन ना केशव। एतिकी जप ना जो यज्ञ को आसीचे, थरे चिंता करिले केशवंकर कृपा नहिले, केशवंकर करुणा नहिले केबे भक्तटिए तांको कामरे निजको नियोजित करि परिबो नाही। तांकर बिना करुणारे, तांकर बिना कृपारे एसबु हेरि परिबो नाही। एइतिपे पुनर्बार कहउचंदी शास्त्र, यज्ञभृग 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 यज्ञ साधनः। कहले यज्ञ जो यज्ञ को आमे आसी पहुंचिने, यज्ञ करू संभूत, ए यज्ञ सकल सृष्टि तैयारी हेछि। ए यज्ञ सब किछि बाहरी चंती, जहाँ भी किछि आपण करतु आ जुगे 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 यज्ञर व्यवस्था रहिछि। किंतु कଳି जुगरे जेते बळे कलुष को नाशन करने श्री चरमनाथ गुरुस्वामी अवतार ग्रहण कले, सेते बळे सी सबू आमे देखिचे। ठाकुर आमको केशव कैवल्य मंडपरे आमको समस्त गुरु मान को रखी यही वार्ता देले जे तमे समस्त गुरु को ग्रहण करिव, प्रत्येक गुरु को मानिव और प्रत्येक गुरु को ग्रहण करिव। आ ठाकुर एइति पई स्वतंत्र, से खाली जे कहिनांती नाम कर पाइजिवो, से जे खाली कहिनांती जप कर पाइबो ना, सबू तांको कर्मधारा भितरे से कौन न रखिचंती बोली आपण कहि परिबे नाही।
ଜଣେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଧରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିପାରିବ। କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ କେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କିଏ କହିବେ ଧ୍ୟାନରେ ପାଇବ, ତପସ୍ୟାରେ ପାଇବ। ଠାକୁରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମଧାରା ଦେଲେ ନା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ନାମ ଦେଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଲେ, ସ୍ତୁତି ଦେଲେ, ସ୍ତବ ଦେଲେ। କଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ନେଇ ତୁ ପୁରା ନିଗମ ଘରର ପିଲା। ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ଆମେ ଯଦି ନିଗମ ଘରର ପିଲା, ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଏ କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କିଏ କୁହନ୍ତି କେଶବ ଟିକେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତେନି। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ତମର କଣ ପୂରଣ ହବାର ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କଣ କିଛି ପୂରଣ ହବାର ଅଛି? ଆରେ ଯୋଉଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସାଧନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଲୀଳାଙ୍ଗୀ, हरि हरि बोल ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଙ୍ଗୀ ହେଇକିରି ଆସିଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନ ଜନ, ପଦ ମାନ ସନ ମାନ, ପାଦ ତଳେ ରହୁଥିବି ହୋଇଲ ତୁମ୍ଭ କିଙ୍କର। ଏତିକି ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଆମେ ହେଇପାରୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଥାଉ। ଏତିକି ମାଗୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଠାକୁରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବତେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଏ ଚରମ ଦର୍ଶନର, ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଚରମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଚରମରେ ତୁ ଗୀତାଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମତି ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମୁଁ କହିଦେଇଥିବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେମିତି ତ ଜମି ବାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁଥିରେ କଣ, ହଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବି କହିଦେଇକି ହେଇଯାଉଛି ନା। ଲେଖା ଦସ୍ତଖତ ନ ମାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ କହିବା କଥାଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ, ଲେଖିବାଟା କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଚରମକୁ କହିଲେନି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ? କହିଥାନ୍ତେ। ସେ କହିଲେନି, କଣ କଲେ? ଲେଖିଦେଲେ। କହିଲେ ଏ କଥାକୁ କେହି, କାହାର ସାହସ ନାହିଁ, କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଜଗତରେ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ କହିବା କଥାକୁ କିଏ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଟାକୁ କେହି କାଟି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଚରମ। କଣ ବତେଇଲେ ଆମକୁ ଚରମରେ? ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କେଶ ଗୋଟେ ବୋଲେ ପଡ଼ି କାଢିଦେଲେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତମେ ସେ ଚରମନାଥଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇଯିବ। ନା କଣ? ନା ତୁମେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ଗୁରୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ସେ ଆଜ୍ଞାଟାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେତିକି କର ନା। ପୁଣି ଆହୁରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2013 ମସିହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ନା ମୋ କଥା ମାନିଲେ, ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳିଲେ ହେବୁ ମୋର ଆପଣାର। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣାର ହବା ତ, ଚରମନାଥଙ୍କର ଆପଣାର ହବା ତ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣାର ହବା, ଟିକେ ହରିଗୁଣ ମିଳିଦେବା। हरि हरि बोल ଯଦି ଆପଣାର ହବା, ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ମୋ କଥା ମାନିଲେ, ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ, ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନିବ, ଏତିକି କର ନା। ଆଉ ଠାକୁର କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଚରମରେ ତ ଖାଲି 29ଟା ବାଣୀ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏତିକି କରିପାରିବୁ? କଣ? ଅଯଥା ଗପିବୁ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ଶୟନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି 29ଟା ବାଣୀ। ଗୋଟେ ସାଧକ ଯଦି ଖାଲି ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ସାଧନା ବତେଇଲେ। କହିଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କହିବୁ, ଅଯଥା ଗପିବୁ ନାହିଁ। କେତେ କଥା ତା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, 100ଟା ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ଧରିବେ, ସେତିକିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଆମେ ନିଜ କଥା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆମ ରିଲେଟିଭ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଠାକୁର ଆସିଲେଣି, କାଳେ ଭାବିଲେ ମୋର ଯୋଉ କଥାଟା ହେଇଛି ଠାକୁର ହାତ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା କଣ, ସେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କେତେକ ଧାରା ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଧାରା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଠାକୁର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧାରାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 1.5 ବର୍ଷ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇକି ସେ ଠାକୁର ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବିପିନ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଧାରାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେଇଠି ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଧାରା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଅଛି। ଠାକୁର ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ, ଧାରା ବତେଇ ଦେବେ। ଧାରା କୋଟିଲେ କଣ? ରାଧା। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ନଥିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ସତ୍ୟଭାମା ନଥିବେ, ଲଳିତା ନଥିବେ, ବିଶାଖା ନଥିବେ, ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିବେ?
ରାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ନା ନା ନଥିବେ? ରାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ଆଉ ରାଧା କୋଟିରେ କଣ ଧାରା, ତା ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧାରା କରିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବସିବୁ ସେଇ କଥା କି? ନା ନା ନା, ସେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ କେବେ ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି? ଦିନେ ମୋ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଚରମକୁ ଖୋଜିଲି ଆଉ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଚରମରେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ହାରିଯିବ। ବରଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ତମେ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଆମର କଣ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଆମର କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି? ଆରେ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଯୋଗାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ତାହାକୁ କି କିସ ଦେବ ନୈବେଦ୍ୟ? ଆରେ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଆମେ କଣ ତାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା? କହିଲେ ତମ ପାଖରେ କଣ ସ୍ନେହ ଅଛି, କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି? ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଶିବ? କେବେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ କେତେବେଳେ ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ଆଉ ଯଦି ବି ବାଇଚାନ୍ସ କରିଲ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯିବ, ପତନ ହେଇଯିବ, ହାରିଯିବ, ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଦେଲେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ କଣ? ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନିରତେ ଜପ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ? ବୀଜ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୂଳ। ଠାକୁର ଆମକୁ ମୂଳକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ସିନା ମୂଳକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଛଟା କଣ, ଯଦି ମୂଳକୁ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଗଛର ଚେର ଜାଣିବା ନା, କାଣ୍ଡ ଜାଣିବା ନା, ଶାଖା ଜାଣିବା ନା, ପ୍ରଶାଖା ଜାଣିବା। ବୀଜ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ପୁଣି କଣ ନା ବିଜୟ। ଯେ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକି ଯିବି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିରନ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିବ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଜୟ କରିବେ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ନିରନ୍ତ ଜପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କଣ କି ଆଜ୍ଞା? କୋଷ ଚିହ୍ନିକି ଠାକୁର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଥା ହେଇନି, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଶିନି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟଂ। ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ବାକ୍ୟ ପରି ପାଳନ କର। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଶେଷ, କାଳ 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 ଯା ବସ। ନାମ ପର ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ନାମ ପର ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଗାଓରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଯଶ, গুরু পূজা করিবা গুরু পরাশ, গুরু পূজা করিবা গুরু পরাশ, গুরু পূজা করিবা। আহা সত্য গুরু, গুরু কি সত্য, সদগুরু বুঝিবা নিত্য, বুঝিবা নিত্য, সদগুরু বুঝিবা নিত্য। আহা নাম পরম ব্রহ্ম জীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আহা নাম পরম ব্রহ্ম জীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম। গাওরে শ্রী গুরু মহিমা যশ, গুরু মন্ত্র শক্তি অশেষ, কাଳ କାଳ କାଳ ଯା ବଶ। କହିଲେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଶେଷ ଏବଂ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବ କଣ ହବ ଜାଣନ୍ତି ନା? କାଳ 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 ଯା ବଶ। କାଳ ତାର ବି ତାର ବଶ ହେଇଯିବ, ତା ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିବ। କାଳ 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 ଯା ବଶ। ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଗାଓରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଯଶ, ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବା ଆସ। ଗୁରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ ଆସିଲେ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ମଣିଷ ରୂପ ଧରିକି ସିନା ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ।
ଜୀବ ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ ହେ ଭଗତେ ବହିଛନ୍ତି ନାନା ନାମ। ଡଙ୍ଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାମ ତ ଗୋଟିଏ ନା, ଏ କୂଳରୁ ନେଇକି ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାମ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ନା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଛେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଓ ଧାରା ଭିତରେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁରୁ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଧାରା ନେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ हरि हरि କରିବା। बोल। ଗୁରୁଙ୍କ ବରଣ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଧାରା ନେଲେ ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? କେଶବାଷ୍ଟକମ୍, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ କରୁଥିବେ କେଶବାଷ୍ଟକମ୍ ଠାକୁର ସେଇଥିରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ସଂସାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ରାମକୁ ବୁଝାଏ। ରାଶେଶ୍ୱର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମହାବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ନୃସିଂହକୁ ବୁଝାଏ। ଆଶୁତୋଷ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେମିତି ସନାତନ ପୁରୁଷ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୁପୁରୁଷ सत्य सनातन सुपुरुष ସଦା ଯୁଗଳ ଶରୀର ନର ଦେହ ଜୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟତନ ଯଦୁନନ୍ଦନ केशव ब्रह्म बोल श्री जगन्नाथ गुरु स्वामी की केशवाष्टकमକୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୁପୁରୁଷମ୍ ସଦା ଯୁଗଳ ଶରୀର ନର ଦେହ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ପୁରୁଷ। ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୁପୁରୁଷ ସଦା ଯୁଗଳ ଶରୀର। ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ତମ ହେଉଛନ୍ତି କେଶବ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାରିପାରିବେନି। ସିଏ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ହୁଏ ନାରୀ ବାରି, ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ହୁଏ ନାରୀ ବାରି, ନାମଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇଛି ପ୍ରୀତି ମଧୁର, ଗଭୀର ଭିତରେ ଥକା ବଇଛି ଦେଖ କେଉଁ ଠାକୁର। ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ, ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ହୁଏ ନାରୀ ବାରି, ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ହୁଏ ନାରୀ ବାରି, ନାମଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇଛି ମଧୁରରେ, ଲଗାଇଛି ମଧୁରରେ, ଲଗାଇଛି ମଧୁରରେ, ଲଗାଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭୀର ଭିତରେ ଚକା ବଇଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଠାକୁର। ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ ପାରି। ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ପାରି ହବ? ଜାଣିପାରିବ? ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ ତ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ? ଯିଏ ଯୁଗଳ ଶରୀର, ସଦା ଯୁଗଳ ଶରୀରର ଦେହ। ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ନା ଯୁଗଳ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ନର ଦେହ, ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର। ନରତନକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ, ନର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ। ଜୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦୁଇ ତନୁ ଯଦୁନନ୍ଦନ କେଶବ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ କାହା ଜରିଆରେ ପାଇବ, କାହା ପରୋକ୍ଷରେ ବା କାହା କୃପାରୁ ପାଇବ। ଏଠି ଆସିଲା ମାନେ ତମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଯିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଠାକୁରେ ଯାହାକୁ ଚରମରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚରମରେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି ନା। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲି ଗଲୁ ଧନ ସେଦିନ ବଚନ ଯେଦିନ ଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ପୁରା କଥା ଦେଲେ, ସେଇଦିନ ପୁରା ବଚନ ଦେଲେ,
प्रभु ठीक जन्म हबु तो आपणक छड़ा आउ काहार हबनी आपण हेले मोर आ मु हुची आपणकर प्रभु तुमे मोर मु तुमर जनमे जनमे पासरी नदी जेने ए भाव भरमे एतिकी मागुची जेमिति मो मुंडुरु केते बळे पासरी हि न जाऊ जे आपण मोर मु तमर किंतु ठीक जन्म हेले तो तारी वाला मु तमर तुमे मोर आमे जानि बेले किए काहार मिछ माया ए संसार के हि नुहति काहार तथापि ए भांत जीव पाइबा को केहु लाभ आहा माटी अछि संसार रे माटी आमे संसार रे माटी किरि अछि नश्वर संसार किंतु जहा को धरि जे ना से के निमिता नितपस्यामि विपरीता निकेशव से होचंती सेही केशव जहा का प्राप्त करिचे जहा को दर्शन करे आमे आमर समस्त 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 प्रकार विधा को जे आमर दूरीभूत करिचंती हां आज्ञा से हेले ठाकुर श्री श्री जगन्नाथ गोस्वामी आमे केते बळे आमे निजे कोनोसी काम करूने कहूचे से आम द्वारा हो नाही काम करूचे आम द्वारा हो नाही यज्ञ होची अवश्य आमे माने समस्त माध्यम करिचंती प्रभु हमकु इच्छा किनु तान करू आपण जानि पड़थिबे किछि दिन पूर्वरु ढेंकानाल रंजावल यज्ञ वाला ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ सेइठु आपण माने के कोन अनुभव करूचंती आमे जानि नाहु इ हमर व्यक्तिगत अनुभव जा होची आम इच्छा रे किछि होउनी जा होची तांको इच्छा रे होची से जहा चाहिए ता करिवे आमे तो देखिलु जो समय रंजागोल यज्ञ पाई आमे माने समस्त हबो कि हबो नाही हबो कि हबो नाही द्विधारे थिले आमे चिंता करू अच्छा बड़ देइचंती के ठाकुर चरमनाथ जे बड़ देइचंती तांकर जेति की चिंता नाही हमर ताठ अभी अधिक चिंता तांकर तो कम चिंता नथिबो जे बड़ देइछ अच्छा से कामटा मु केमिति करिवे से तांकर 100 आमठो अधिक चिंता तांकर थिलो किंतु ना ना हमर ताठ आहुरी अधिक चिंता केबे ये समस्त चिंता को परिहार करी केवल जन को चिंता करतु से चिंता हमरे के सम ताको ही चिंता करतु आ ये सब चिंता को त्याज्य करतु ये चिंतार किछि मूल्य नाही ये चिंतार कोनोसी प्रकार आवश्यकता नाही केवल दिन राति अहर्निश ताको चिंतन करी ताको स्मरण करी आम दिन जाऊ तब नाम गाई मोर दिन जाऊ दीन बंधु आपण को नाम गाई आपण को रूप ध्याय के ही मोर दिन जाऊ तू केते की मागुनी आपण को श्री चरण तब नाम गाई मोर दिन जाऊ दिन बंधु हे